Hi all, welcome back to Literary World. In this video, we are going to deal with an essay, What is Culture, written by Jawaharlal Nehru. Actually, this is not an essay. This is a speech held by Jawaharlal Nehru in 1950. സോ നെഹ്റുവിൻ്റെ ബയോഗ്രഫിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഒരുപാട് ഗൂഗിളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാലും ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ചെറിയൊരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു ബയോഗ്രഫി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ടേക്ക് ഡൗൺ യുവർ ലെക്ചർ നോട്ട്. അപ്പോൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ക്ലാസ്, അത് ആരുടെ ആയിക്കോട്ടെ, യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോൾ കോളേജിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലെക്ചർ നോട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മറക്കില്ല. ഓക്കെ, എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കില്ല. സോ നമുക്ക് ഓഥറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. Jawaharlal Nehru was born on November 14, 1889 in Allahabad, India. So what is the speciality of that day? November 14 is also known as Children's Day or Chachaji's birthday. സോ നവംബർ 14 ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ചത്. 1889 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. He was the son of Swaroop Rani and Motilal Nehru, a wealthy lawyer and prominent leader of the Indian independence movement. The Nehru family belonged to a Saraswat Brahmin caste. Nehru graduated from Trinity College, Cambridge University, and came back to India in 1912. In 1916, by his parents' arrangement, he married 17-year-old Kamala from Kashmiri business family in Delhi. He became the top political leader of the Indian National Congress Party along with his mentor Mohandas Karamchand Gandhi. Nehru and his family made transformations in their upper-class lifestyle. They followed Gandhi and abandoned fashionable British clothes and expensive possessions. Nehru and his family adopted the native language of Hindu or Hindustani for their common use. Nehru also wore a Khadi kurta and a Gandhi cap as an Indian nationalist uniform. When Nehru's father joined the Swaraj Party in opposition to Gandhi, Jawaharlal Nehru stayed with Gandhi. Together, they led the nation of India to independence in 1947. Nehru signed the first Constitution of Independent India in 1949. He was an outstanding public speaker. He served as the first Prime Minister of India from 1947 until May 27, 1964, the day he died. He was one of the founders of the International Non-Aligned Movement. So, this is a brief biography of Jawaharlal Nehru. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി എസ്സി വാട്ട് ഈസ് കൾച്ചർ. എന്താണ് കൾച്ചർ എന്നുള്ളത്? അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇതൊരു സ്പീച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നെഹ്റു ഈ ഒരു സ്പീച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത്? അതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ ദ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട്. സോ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആയിരുന്നു. സോ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു നമ്മുടെ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്. സോ ദ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ 1950 by Maulana Abdul Kalam Azad, Independent India's first educational minister. സോ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വാട്ട് ഈസ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പീച്ച് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ICCR? ICCR means Indian Council for Cultural Relations. And what is this? So, its objectives are to actively participate in the formulation and implementation of policies and mutual understanding between India and other countries to promote cultural exchanges with other countries and people and develop relations with nations. അതായത് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഫോറിൻ കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രങ്ങളും അതായത് പോളിസീസും മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അവർ രൂപീകരിച്ചത്. ദെൻ
to promote cultural exchanges with other countries and people to develop relations with nations. അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഫോർമേഷൻസും അതുപോലെ പോളിസീസും പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സ്കോളർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും എൻജിനീയറിങ്, പിന്നെ ITI, പിന്നെ മെഡിസിൻ, അങ്ങനെയുള്ള സയൻസ് ഫീൽഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എസ്സേയിലേക്ക് പോവാം. വാട്ട് ഈസ് കൾച്ചർ? ഒരു സ്പീച്ച് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവിലായിരിക്കും ഇത് പറയുക അല്ലേ. അപ്പോൾ എസ്സേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ വിത്ത് പ്ലഷർ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നെഹ്റു സേസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാവ് കം ഹിയർ വിത്ത് പ്ലഷർ ബിക്കോസ് ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് ഫോർവേഡ് ടു furthering the course of India's cultural association with neighboring countries, not only neighboring countries but worldwide, the countries of worldwide. So he says that he is very happy to stand there before the ICCR because this foundation, means this ICCR, helps Indian government to maintain a good relation and cultural association. Then പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എവറി കൺട്രി ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ സീംസ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ഓഫ് കൾച്ചർ. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്. വെൻ ദർ ഈസ് എ ടോക്ക് അബൌട്ട് കൾച്ചർ റിലേഷൻസ്, ഓൾദോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ തിയറി, വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദോസ് peculiar ideas come into conflict and instead of leading friendship and they lead to more estrangement. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി പലപ്പോഴായിട്ടും കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, എസ്ട്രേഞ്ച്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ വലിയ വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്കും വഴിതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? കാരണം എല്ലാ ആളുകളും അവരുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെൽഫിഷാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കൾച്ചറുണ്ട്, ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് റിലീജിയൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സബ് കാസ്റ്റുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നിറഞ്ഞൊരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ സംസ്കാരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ്. 90% ഓഫ് ആളുകളും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അത് കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതത്ര ദഹിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ തർക്കിക്കും. അപ്പം കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിച്വൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം ഡിസ്കഷൻസ് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലുപരി അവിടെ ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെഹ്റു ആസ്ക് ഹിംസെൽഫ്, ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് കൾച്ചർ? ആൻഡ് ഹീ സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിഫൈൻ and the definition of it because I have not found one. So Nehru couldn't find a fine definition for culture. Then one can see each nation and each separate civilization developing its own culture that had its root in generation hundreds and thousands of years ago. അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷനും അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൾച്ചറും പെട്ടെന്ന് വന്നതല്ല അല്ലേ, അതിനെന്താണ് ജനറേഷൻസ്, അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അല്ലെങ്കിൽ 1000 വർഷത്തോളം ഉള്ള തലമുറകളിൽ നിന്ന് കൈമാറി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താവും, ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ജനറേഷൻ, ആയിരക്കണക്കിന് ജനറേഷനിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താവും, കൾച്ചർ ഈസ് എ ബൗണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ലിറ്റിൽ മിക്സ് അപ്പ് അല്ലേ. മറ്റുള്ള കൾച്ചറിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻ കൾച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിലേക്ക് മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ദ ബേസിക് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ നേഷണൽ കൾച്ചർ റിമെയിൻസ് ഡൊമിനൻറ്റ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കൾച്ചർ എത്ര ഡൊമിനൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഡൊമിനൻ്റ് ആയി കിടന്നാലും ഒരുപാട് മറ്റുള്ള കൾച്ചർ നമ്മുടെ കൾച്ചറിലേക്ക് മിക്സ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കൾച്ചർ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല.
Then he says that culture, if it has any value, must have a certain depth. അപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചറിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, അതിന് ആഴത്തിലുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. After all, culture depends on a vast number of factors. If we leave out what might be called the basic mold that was given to it in the early stages of a nation's or people's growth, it is affected by geography, by climate and by all kinds of other factors. അപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താണ്, ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ, അവിടെയുള്ള ക്ലൈമറ്റ്, പിന്നെ അവരുള്ള ജോഗ്രഫി, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. The culture of Arabia is intimately governed by the geography and the deserts of Arabia because it grew up there. Obviously, the culture of Indian is old days was affected by greatly, as we see in our own literature, by Himalayas, the forest and the great rivers of the India among അതർ തിങ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അറേബ്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, മരുഭൂമിയാവ്, പിന്നെ കണ്ണൊക്കെ നല്ല സുറുമയിട്ട തട്ടമൊക്കെ ഇട്ട പെൺകുട്ടികളാവാം, പിന്നെ ഒട്ടകങ്ങളാവാം, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അറേബ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കൾച്ചറിനെ അവിടെയുള്ള ജോഗ്രഫിയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജോഗ്രഫിയൊക്കെ അവരുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ വരിക, ഇവിടെയുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ, ആർട്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹിമാലയാസ്, പിന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ലൈഫ്, അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി, അതൊക്കെയാവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക. ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലീജിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ വി ഹാവ് ഹാഡ് ഗ്രേറ്റ് റിലീജിയൻസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ആൻ എനോർമസ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി. If I may say so with all respect and without meaning any ill to any person, those very religions, in the measure that they made the mind of man static, dogmatic and bigoted, have had, to my mind, an evil effect. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിലീജിയനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ, because religion is important factor to humanity because it is the part of our culture. So ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലീജിയസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും, ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ റിലീജിയനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹേർട്ടാവും അല്ലേ, അവരെന്താവും, ചില മതഭ്രാന്തന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡ് എന്തായിരിക്കും, ഭയങ്കര സ്റ്റേറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡോഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഈവിൾ എഫക്റ്റാണ് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ കൾച്ചറാണെങ്കിലും മതമാണെങ്കിലും ദൈവമാണെങ്കിലും, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം വിശ്വസിക്കാൻ. ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര മതഭ്രാന്തനായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, അതെപ്പോഴും ആ വ്യക്തിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഒരു ഈവിൾ എഫക്റ്റാവും എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ നെഹ്റു ആസ്കിങ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദി പബ്ലിക്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതെന്താ നോക്കാം. ഡസ് കൾച്ചർ മീൻ സം ഇന്നർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദി മാൻ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, കൾച്ചർ എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്നർ ഗ്രോത്ത് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്നർ ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞ കൾച്ചറിനുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടി, എന്താണ്, ഇന്നർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ മാൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദ വേ ഹി ബിഹേവ്സ് ടു അതേഴ്സ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെർട്ടൻലി ഇറ്റ് മസ്റ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് കൾച്ചറിന് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ദ വേ ഹി ബിഹേവ്സ് ടു അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒന്നുകൂടിയുണ്ട്, ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദി കപ്പാസിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി അതർ പേഴ്സൺ? ഐ സപ്പോസ് സോ. ഓക്കെ, പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൊരു വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ആണോ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, അങ്ങനെയും നമുക്ക് കൾച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇനി വരുന്നത്, ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ടു മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദി അതർ പേഴ്സൺ? അതായത് മറ്റൊരാൾ അവനവനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവനവനെ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണോ ഈ ഒരു കൾച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 4 definitions are there about culture.
First one is inner growth of a man, then the capacity to understand the other person and the way he behaves to others. Then fourth one is the capacity to make yourself understood by the other person. So these are the four definitions of culture by Jawaharlal Nehru. സോ ഇതൊക്കെയാണ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ എസ്സേയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നാഷണലിസത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് കൾച്ചറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൾച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിന് ആൻസർ എഴുതാനും നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ എസ്സേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പാരഗ്രാഫും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ എസ്സേ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അപ്പോൾ എസ്സേ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എസ്സേ തന്നെ വായിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, വെറുതെ സമ്മറി കേട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതൊരു ഓവറോൾ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ. എനിവേ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദി എസ്സേ thoroughly ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.